Hello everyone. Which of the following biosphere reserve and their location is incorrectly matched? Okay. So, idu biosphere reserve national parks. National parks India dalli 18 biosphere reserves idave plus national parks yavyavide plus tiger reserves. Okay, and wetlands. ಅವುಗಳದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು, ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕರದ್ದುವೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ, ದಿಬ್ರು ಸೈಕೋವಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ, Kanchenjunga is in Sikkim. The cold desert, it is not in Ladakh, but it is in Himachal Pradesh. Okay, so the incorrectly matched one is A. Consider the following statements about disposal of waste. Incineration refers to burning of waste in the absence of oxygen. Okay. Pyrolysis is a process of combustion of waste in the presence of oxygen. Okay, so ivered statement alli yav statement correct ide anta. Okay, so they are waste reduction techniques, waste treatment techniques. Iga landfills, sanitary landfills, composting, vermi composting, ivella techniques. Adra jotege incineration and pyrolysis kuda they are waste reduction techniques. Incineration andre eno, it is burning of waste at a very high temperature in the presence of oxygen. Okay, so that is incineration. But incineration, it releases lot of harmful chemicals or pollutants. So hagagi idanna incineration will be always kept as a last resort for reduction of waste. Usually incineration alli enta waste na burn ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ biomedical waste na dispose ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ incineration use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so burning of waste at a very high temperature in the presence of oxygen. So statement 1 is wrong. Pyrolysis is a process of combustion of waste in the absence of oxygen or very limited supply of oxygen. Okay, so that is pyrolysis. Next, pyrolysis. Pyrolysis andre very little amount of oxygen ಅಥವಾ absence of oxygen ನಲ್ಲಿ burn ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the resultant gas released will be called syngas. So burn ಮಾಡಿದಾಗ syn gas release ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is also wrong. So ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ none of the above. Consider the following statements about eutrophication. So eutrophication leads to decrease in primary productivity. Eutrophication leads to nutrient enrichment. Oxygen availability decreases due to eutrophication. So which of the following statements are correct? So eutrophication namagu gottide. Eutrophication andre growth of algae, algal blooms agutte. So avaga it leads to decrease in primary productivity na illa. So it leads to increase in primary productivity. So algal blooms agutte. So primary productivity increase agutte. Eutrophication leads to nutrient enrichment. Howdu? This statement is wrong. Nutrient enrichment. So, ivaga agricultural fields inda agirbodu atha natural processes inda nitrates phosphates yavaga water body ge release agutte andre nutrient enrichment agutte, avaga eutrophication agutte andre algal growth ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So eutrophication leads to nutrient enrichment. Oxygen availability decreases due to eutrophication. ಹೌದು. So ಆಲ್ಗಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಲ್ಗಲ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಆಲ್ಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಆದಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 is also right. So which of the statements are correct? So the correct answer is 2 and 3 only. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಸೊ ಇಕೋ ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಕೋ ಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಶೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ವೆಬ್, ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. Consider the following statements about the ecosystem. Ecosystem is a structural and functional unit of biosphere. Many ecosystems can make up a single biome. Both living and non-living components of the environment are part of the ecosystem. Edaphic factors are the components of the ecosystem. So illi first edaphic factors andre enu andre they are nothing but properties of soil. Soil properties enirutte, is the soil saline, is the soil acidic ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಸಾಯಿಲ್ದು. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು. ಸನ್ಲೈಟು, ರೈನು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಪ್ರೆಷರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲದುವೆ. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಯೋಮ್. ಬಯೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಂಡ್ರಾ ಬಯೋಮ್, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಯೋಮ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಂಡ್ರಾ ಬಯೋಮು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ಬಯೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಯೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕಿಗಾಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ 1987ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CFCs, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಿಗಾಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2016. Kigali is in Uganda. Okay, so in order to reduce hydrofluorocarbons, so Kigali agreement, answer is it is an amendment to Montreal protocol. So all protocols, conventions and what they deal with, another match the following tumba important. One question 100% idr mele bande barutte. So Cartagena protocol, Nagoya protocol, Bonn convention, Ramsar convention, Stockholm convention. So ella convention protocols na ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದಾದ್ರೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್, ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್.